اور کس طرح سے کشتی بنانی ہے وہ اس کا نقشہ بھی ان کو بتاتے ہیں، یعنی کتنے ہاتھ اونچی، کتنے ہاتھ چوڑی، کتنی بڑی کشتی بنانی ہے. اور ان کی عمر 480 برس کی تھی جب خدا انہیں کہتا ہے کہ آپ ایک کشتی بنائیں، اور وہ خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لگاتے ہیں، اور 480 کی عمر میں وہ کیا کرتے ہیں، اس کشتی کو بنانا شروع کرتے ہیں اور 120 سال تک اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں جو خدا ان کو کہتا ہے کہ کیا کرو. پر وہ کیا خدا ان کو کہتا ہے کہ آپ نے ایک کشتی بنانی ہے، اور وہ بالکل اسی طرح اس کشتی کو بناتے ہیں اور فرما برداری کے ساتھ اس کشتی کو مکمل کرتے ہیں. ان کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ فرما برداری کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی سکھایا کہ خدا نے کیا کیا ہے، حکم دیا ہے، اور ہم نے کیا کرنی ہے، حکم کی تعمیل کرنی ہے. اب جب طوفان آیا تو کتنے لوگ بچے تھے؟ کتنے لوگ بچے تھے؟ 8. کتنے لوگ بچے تھے؟ 8 لوگ بچے تھے. کون کون بچا تھا؟ کون کون بچا تھا؟ نوح اور اس کی بیوی 2 لوگ، اس کے 3 بیٹے سم، حام اور یا 3 لوگ، 5 لوگ اور 3 ان کی بیویاں، ٹوٹل 8 لوگ بچے تھے. اور یہ صرف اس فرما بردار بات کی وجہ سے ہوا. اگر وہ کہتا کہ آج تک، کیونکہ اس وقت جب نوح کے زمانے میں سب سے پہلی بار بارش ہوئی تھی، اس سے پہلے زمین پر اوس اٹھتی تھی اور وہی زمین کو سیراب کرتی تھی، اور کیا تھا، اس سے پہلے کبھی بھی بارش نہیں ہوئی تھی. لیکن وہ جو کوہر اٹھتی تھی اسی کی وجہ سے فصلیں وغیرہ اور ساری چیزیں ہوتی تھی. لیکن یہ پہلی بار تھا کہ روئے زمین پر بارش ہوئی تھی. تو اگر وہ بھی ہماری طرح کوئی عام انسان ہوتا اور سوچتا کہ خدا نے کہا ہے کہ کشتی بنا میں بارش بھیجوں گا، تو وہ کیا کہتا، آج تک تو بارش ہوئی نہیں، دنیا کے آغاز سے تو بارش ہوئی نہیں، تو اب کیسے بارش ہوگی؟ کیا اس نے ایسی سوچ رکھی؟ کیا اس نے ایسی سوچ رکھی؟ بلکہ اس نے کیا کیا، حکم کی تعمیل کی. حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس نے بالکل اسی طرح اس نقشے کے مطابق اس کشتی کو بنایا. آپ سب اس کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اس نے اس کشتی کو بنایا جس کا خدا نے اسے حکم دیا تھا. اور کوئی 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 120 سال تک وہ کشتی بناتا رہا. اور شاید اس کشتی کو بنانے کے لیے اس کو بہت ساری ریسورسز کی بھی ضرورت ہوگی، اس کو بہت ساری لکڑی چاہیے ہوگی، اس کو بہت ساری کیل چاہیے ہوگی، اس کے لیے بہت سارا ٹائم ریکوائر ہوگا، اس کے لیے اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی. لیکن اس نے کیا کیا، حالانکہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ بھی اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ بھی کہتے تھے آج تک تو بارش ہوئی نہیں، اب یہ کشتی بنا رہا ہے تو کیسے بارش ہوگی. لیکن وہ فرما بردار تھا. خدا نے اس کو حکم دیا تھا کہ تو کشتی بنا، اور وہ فرما برداری کے ساتھ کشتی بناتا رہا. اور اس فرما برداری کی وجہ سے کیا ہوا، اس نے اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو بچا لیا. ہاللیلویہ. بے شک جب ہم خداوند کی مرضی پر چلتے ہیں، اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، تو وہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو بھی پورا کرے گا. اور جب ہم وفاداری کے ساتھ اس خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، جو حکموں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو 20 احکام لکھے ہیں صرف وہی، بلکہ حکم کا مطلب یہ ہے جب ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں تو کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے عزیز نے ہمیں یہ بات کہہ دی ہے، یا ہمارے بڑوں نے، یا ہمارے والدین نے، ہمارے ماں باپ نے، جن سے ہم بے پناہ محبت رکھتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بات کہہ دی ہے تو مطلب اب ایسا ہی ہونا چاہیے. تو وہ حکم ہے، اور خدا نے اپنے بندہ کو کہا کہ تو کیا کر، کشتی بنا. اور وہاں پر اس نے اس حکم کی تعمیل کی اور اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو بچا لیا. ہاللیلویہ. اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم ایک اور عظیم باپ کی زندگی پر غور کریں گے، اور یہ اور کوئی بات نہیں بلکہ یہ خدا پرست باپ ہے اور دعا کرنے والا باپ ہے. اور یہ عہد عتیق میں یعنی پرانے عہد نامے میں ایک عظیم شخصیت ہے جس کا نام ایوب ہے. اور جب آپ ایوب کی کتاب کو نکالیں میرے ساتھ، ایوب اس کا پہلا باب، اور اس کی اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے
तो अयूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अयूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अयूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। अब उस वक्त रूए ज़मीन पर वो बड़ा ही एक मालदार शख्स था और वो बहुत अमीर था, तो वो सोचता था कि शायद दौलत की वजह से मेरे बच्चों ने कभी खुदा की तकफीर की हो, तो वो हमेशा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि हमेशा खुदा के हुजूर क्या करता था, सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था, उन्हें बुलाता था और सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था और खुदा के हुजूर दुआ किया करता था। और ये दुआ के बाद जब इससे सब कुछ भी छीन गया था तो भी ये खुदावंद की ताज़ीम करता है। और आगे पहले बाब के आखिर में लिखा है, जब इससे सब कुछ छिन जाता है, आप इसके हालात से और वाक़यात से वाकिफ हैं, तो तब भी ये कहता है, जब इसकी बीवी इसको कहती है कि क्या कर तू खुदावंद को बुरा भला कह और मर जा, तो वो क्या कहता है कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया और उसी का नाम मुबारक है। और बेशक वो जो दुआ वो बाप है, वो अपने बच्चों के लिए ऐसा नमूना बनता है कि वो कहता है कि खुदा ने सब कुछ दिया है, अब मैं एक अमीर शख्स हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ तब ही खुदा की इबादत करूँ, तब ही खुदा के साथ वफादारी के साथ चलूँ, क्योंकि कई बार जब खुदा हमें बहुत कुछ देता है तब तो हम खुदा की शुक्रगुजारी या उसकी तारीफ, उसकी हमदोसना हो सकता है करते हों, लेकिन कई दफ़ा जब खुदा हमें आजमाइश में, मुश्किल में, परेशानी में भी डाल देता है, तो उस वक्त भी वो दुआ को बाप जो है वो वफादारी के साथ खुदावंद के साथ चलता है और क्या कहता है, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने दिया, और उसी का नाम मुबारक है, क्योंकि बेशक हमारा खुदा मुबारक है। और ये दुआ को बाप भी हम सब के लिए आज एक मिसाल है कि हम किस तरह अपने बच्चों के लिए, अपने घरानों के लिए मिसाल कायम करते हैं कि हम दुख में, सुख में, तकलीफ़ों में, आजमाइशों में, परेशानियों में, बीमारियों में खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलते हैं। और ये अजीम शख्सियात आज हमारे लिए एक मिसाल है। क्यों मिसाल है? क्योंकि उन्होंने खुदावंद के साथ वो चलते रहे हैं, मुख्तलिफ किरदार अदा किए हैं, मुख्तलिफ उनकी ज़िंदगियों में खूबियाँ पाई जाती हैं, और उन खूबियों की वजह से आज हम सब उन शख्सियात को, उनके बारे में पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। हालेलुया। हम इसी तरह बाइबल मुक़द्दस की ज़िंदगी, बाइबल मुक़द्दस पर गौर करते हुए एक और अहम शख्सियत जिससे आप सब बखूबी वाकिफ हैं, और ये और कोई नहीं, ये हमारे मसीह यीशु के जिस्मानी बाप, जिन्होंने इस ज़मीन पर उनकी हिफाजत की, उनका ख्याल रखा, उनकी तरबियत की, ये वो बाप हैं। और ये यूसुफ है जिसने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जब फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि तू क्या कर, यहाँ से चला जा और इसकी जिम्मेदारी उठा, इसकी हिफाजत कर, तो वो मिस्र को उनको ले जाते हैं और वो क्या करते हैं, मसीह यीशु की हिफाजत करते हैं। जब वो बादशाह वहाँ पर बच्चों को कत्ल कर रहे थे, आप सब इन सारी बातों से बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन हम एक खास पॉइंट पर आज गौर करेंगे कि ये मुहाफिज बाप का किरदार अदा करते हैं और खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, यानी खुदा की आवाज़ सुनने वाले बाप का किरदार अदा करते हैं। आज खुदा हमसे भी बहुत सारी बातें कहता है और हम उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, हम उसकी राहों पर नहीं चलते और हम उस खुदावंद से दूर हो जाते हैं। कई बार वो खुदावंद हमसे कहता है कि वफादारी के साथ उससे चलें, कई बार वो खुदावंद हमसे कहता है कि खुद भी खुदावंद के हुजूर में आए और अपने बच्चों को भी लेकर आए, तो कई बार तो हम खुद भी नहीं आते, तो हम अपने बच्चों को कैसे लेकर आएंगे। तो ये बात जो है, ये खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है कि क्या हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, और इन्होंने खुदा की आवाज़ को सुना है। जब फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई देकर यूसुफ से बात की, तो उन्होंने उसकी बातों को सुना और उनको कबूल किया। तो क्या आज हम खुदावंद की बातों को अपनी ज़िंदगियों में सुनते और कबूल करते हैं? हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर